کچھ میر جعفر اور میر صادق کی شکل میں آتے ہیں اور نواب سراج الدولہ کو شکست ہو جاتی ہے۔ جیسی ان کی شکست ہوتی ہے انگریزوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ اب ہندوستان پہ قابض ہو جائیں گے، اب بہت آسانی کے ساتھ ہم ہندوستان کو غلام بنا لیں گے۔ لیکن دوسری طرف شیر میسور حضرت علامہ اور جو بھی لقب کہا جائے ان کے لیے کم ہے، ٹیپو سلطان علیہ رحمہ میدان میں آتے ہیں اور انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ تھے انگریز کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ ہندوستان کو غلام بنا لے، لہذا انہوں نے خوب جنگیں لڑی، یہاں تک کہ 1799 کے اندر ٹیپو سلطان علیہ رحمہ بھی اپنوں کے مارے، اپنوں کی وجہ سے، اپنے میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے وہ شکست کھا گیا اور شہید ہو گئے۔ جب انگریزوں نے ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کو شہید کیا تو اس کا جو وائسرائے تھا انہوں نے اعلان کیا اس سے ہندوستان ہمارا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کا وہ جملہ بہت ہی مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ اس کے بعد جب علماء کرام نے یہ دیکھ لیا کہ اب ہندوستان مکمل طور سے غلام بن چکا ہے، لہذا ہندوستان کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے جن کی طرف تمام مسلک کے لوگ اپنے کو منسوب کرتے ہیں اور منسوب کر کے اپنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، وہ تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ذات۔ آپ نے جب بھانپ لیا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اب یہاں پہ جنگ کرنا انگریزوں کے خلاف یہ فرض ہے۔ جس طرح سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے جنگ لڑنا بھی فرض ہے۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس تحریک کو آگے بڑھائی اور 1803 کے اندر تمام علماء کرام کو جمع کیا اور تمام علماء کرام کے دستخط کے ساتھ ایک فتویٰ صادر کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اب ایک ایک ہندوستانی کو انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ لہذا علماء کرام کا پورا ٹولہ میدان جنگ میں آ گیا اور سب کے سب نے کفن سر پہ باندھ کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ میرے بھائی آپ کو واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ چاندنی چوک سے لے کر خیبر پختون تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں پہ علماء کرام کی گردن کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا نہ گیا ہو۔ یہ علماء کرام کی قربانی تھی میرے بھائی، آج ہم ان کی قربانی سے غافل ہو رہے ہیں۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا، پھر ان کے شاگرد رشید سید احمد شہید علیہ رحمہ اس محاذ کو سنبھالتے ہیں اور سید اسماعیل شہید علیہ رحمہ دونوں بالا کوٹ کے اندر شہید کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ بڑھتا ہوا 1857 میں پہنچتا ہے، جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شاملی کا وہ میدان جہاں پہ علماء کرام قیادت کر رہے تھے، مولانا قاسم نانوتوی تھے، مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی تھے، یہ سب کے سب محاذ کو اپنائے ہوئے تھے اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ لیکن اس جنگ کے اندر بھی بدقسمتی سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے پورے ہندوستان کے اندر تمام پادریوں کو لگا دیا کہ مسلمانوں کو کنورٹ کیا جائے، جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہیں اس کو مذہب سے کنورٹ کر کے عیسائی بنایا جائے۔ جب ان فکر کو بھانپ لیا مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ نے، تو ٹھیک 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام کیا، اور اس مقصد کے لیے کیا کہ یہاں سے تعلیم بھی دی جائے گی اور انگریزوں کے خلاف فوج بھی تیار کی جائے گی، ایک چھت کے نیچے دونوں کام ہوگا۔ الحمدللہ اس ادارے نے دونوں کام انجام دیا، جہاں عیسائی اور پادریوں کا مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، اسے اس کے ناپاک ارادے سے اسے روکا، وہی دوسری طرف ایسی فوج تیار کی، ایسے افراد تیار کیے جو انگریز کے خلاف ببانگ طول جنگ میں میدان اتر گئے۔ ان میں جو سب سے پہلا نام ہے آپ جانتے ہیں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی علیہ رحمہ کا نام ہے۔ آپ وہ تاریخ جانتے ہیں کہ ریشمی رومال کے نام سے ایک ایسی تحریک تھی کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو ٹھیک
1912 के अंदर हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका होता। आप जानते हैं कि शेखुल हिंद अलैहि रहमा को इस रेशमी रुमाल की वजह से अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके माल्टा की जेल में भेज दिया। आप दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे, देवबंद के सबसे बड़े ओहदे पे थे, मनसब पे थे, लेकिन देखा कि जब हमारा मुल्क गुलाम बन चुका है, यहाँ पे शरीयत को पामाल किया जा रहा है, यहाँ पे मुसलमानों को और उसके साथ दिगर मज़ाहिब के लोगों को पे जुल्म किया जा रहा है, तो उन्होंने मनसब छोड़ के जंग के मैदान में आ गए। उस बूढ़े ज़ईफ़ इंसान को माल्टा की जेल में रखा गया और मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम को तपते हुए लोहे, गर्म हुए लोहे से उनकी पीठों को दागा जाता और अंग्रेज़ कहता है महमूदुल हसन तुम इतना कह दो कि 1857 के फतवे में हम शामिल नहीं थे, हम फतवा वापस लेते हैं, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। लेकिन कुर्बान जाइए शेखुल हिंद अलैहि रहमा पे, उन्होंने कहा जब तक हम आज़ादी हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। बिलाखिर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। उसके बाद 1984 के अंदर कांग्रेस की पार्टी बनती है और उसके तहत मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर उस बैनर तले हिंदुस्तान की जंग आज़ादी को हासिल करने की कोशिशें करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, जगह जगह जलसे जुलूस हो रहे हैं, लोगों के अंदर ये हौसला बढ़ा जा रहा है कि अगर हम कुर्बानी देंगे तो हम आज़ादी हासिल कर लेंगे। यही हुआ कि हिंदुस्तान के जितने भी मजहब के लोग थे, जितने भी मसलक के लोग थे, जो भी ज़ात और बिरादरी के लोग थे, सब कांग्रेस के इस बैनर तले जमा हो गए और सब ने मिलकर फिर यहाँ से एक नई ताकत के साथ फिर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और वो दिन भी हमें नसीब मिला जब हमें आज़ादी मिली। मेरे भाई आप जानते हैं आज़ादी की अहमियत को, आप समझे आज़ादी क्या चीज़ होती है। जब आपकी आज़ादी आपसे छीन ली जाती है तो आपकी ज़ुबान पे पाबंदी होती है, आपके कलम पे पाबंदी होती है, आपकी सोच पे पाबंदी होती है, ना आप लिख सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं, ना आप आज़ादी के साथ सोच सकते हैं। आज बड़े खुशी के साथ हम यहाँ पे बैठकर अपनी बातें रख रहे हैं, हम जलसे जुलूस कर रहे हैं, लेकिन जब आप गुलाम बना लिए जाएंगे, जब आप गुलाम हो जाएंगे तो आपको ये जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। आप आज़ादी के साथ नहीं बोल सकते हैं, आप आज़ादी के साथ नहीं सोच सकते हैं। आप वही सोचेंगे जो आपके हाकिम चाहेंगे, आप वही बोलेंगे जो आपके हाकिम चाहेंगे, आप वही खाएंगे जो आपके हाकिम कहेंगे। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। अगर आप अपनी आज़ादी के साथ अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहें तो तालीम भी नहीं दिला सकते हैं। गुलामी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है मेरे भाई। वक्त ज़्यादा हो रहा है और धूप की शिद्दत की वजह से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बातों को चंद लफ्ज़ों में ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे भाई ज़रूरत इस बात की है, ये आज के दिन से ये हम अज़्म ले, इरादा ले, अज़्म मुसम्मम करें कि जुल्म जब भी होगा हम उसके खिलाफ डट जाएंगे, जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करेंगे। जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक ईमान वाले हैं, एक शरीयत को मानने वाले हैं, एक अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, तो हमारे दिल के अंदर ये अज़्म होना चाहिए कि जुल्म चाहे कोई भी करे, हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। खा ये जुल्म इंफरादी हो, खा ये जुल्म इज्तिमाई हो। अगर हमारे मोहल्ले, हमारे पड़ोस में अगर किसी कमज़ोर पे कोई जुल्म कर रहा है तो अगर हमारे अंदर ईमान की ताकत है तो हम आवाज़ बुलंद करें। खा उसका मजहब कुछ भी हो, खा उसका मसला कुछ भी हो, खा वो कोई भी ज़ात का हो, अगर जुल्म हो रहा है मेरे भाई तो जुल्म के खिलाफ आप बोलें। ये आपकी असलाफ ने यही तालीम दी है, ये आपका काबिरीन ने आपको ये तालीम दी है, यही तालीम आपके पुरखों ने आपको दी है। अगर आप अपने पुरखों के मुताबिक चलते हैं, अपने असलाफ के मुताबिक चलते हैं मेरे भाई, तो उनके इस तरीके को अपना ले ज़िंदगी के अंदर, इंशाअल्लाह ज़िंदगी और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलेगी। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दानिश